ವಾರ್ತೆಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಾಯಿ ಶಿವ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಝೈಕೋಸಿಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಹೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 7204101963. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಡೀಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ LED products, ನಿಯರ್ ಮಹಾವೀರ್ ಚೌಕ್, ಲೋಹರ್ವಾಡಿ, MG ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತುಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಘೀ, ಟ್ಯಾಗರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಿತ DTJ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಜವಾಹರ ನಗರ, ರಾಯಚೂರು. ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ R 9845189626. Raichur's biggest jewel palace. All types of jewelries available in only KTB Jewel Palace. Visit KTB Jewel Palace, Udayanagar, Station Road, Raichur. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾರ್ತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲೇ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. CPIML ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಹಾಧಿವೇಶನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ. ವಿದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗಿ. PS ಜೇಮ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ, ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆ ತರಬೇತಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವು, ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಹರ್ಷ. ಯರಮರಸ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ, ಶಂಶಾಲಮರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸರಕಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವು NQAS ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. CPIML ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಕ್ಷ 13ನೇ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ PJ ಜೇಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 3 ದಿನಗಳ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಯುದ್ಧ, ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ವಿನಾಶದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 20 ದೇಶಗಳ 18 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿವೇಶನದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ 75 ಜನರ ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಫ್ಯಾಸಿಸಂಗೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ದೇಶ ವಿರೋಧಿಗಳೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು SIR ಮೂಲಕ ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. RSS ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಚಳವಳಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನಡೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. CPIML ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು. Manifestation, we know today what is happening at a global level. Trumpism and this Trump or US Zionist aggression on Iran, the US Zionist aggression on Palestine, the genocide, the war crimes on the Palestinian people. Now this is followed by a biggest unlawful illegal aggression on Iran by the US Zionist axis. And even though there are opposition rhetorical statements are there, international community is condemning, but still there is no effective intervention on the part of the world community.
So Zionism is proceeding. The biggest criminal in human history. Whatever crimes US imperialism has committed in history, including the bombing of Hiroshima and Nagasaki, and the crimes committed against the indigenous people of America and the world over. But still this criminal gang, this criminal regime is still continuing its aggression. And so in spite of all this, we know that there is no so-called left. Internationally, the communist movement, the so-called left is weak. You know that if it was in the situation of the 1930s, when Soviet Union was advancing, when China was there in the 50s and 60s, or when the communist movement was advancing, at a time when if this thing was going on, it would not have been the situation today. Now what we see today, the international communist movement is also facing many setbacks, many ideological, political setbacks. You come to the case of India. Now in our country, the biggest and the longest running fascist organization in the world, RSS. We all know RSS is as per the Election Commission becoming a fascist tool, an extended tool, an extended arm of the fascist regime. And through SIR, it is systematically, we know 90 lakh people, majority of them Muslims, are being disenfranchised. And they are now going to be being denied their citizenship. Bengal that we are witnessing today. And on the one hand, why they are saying that Muslims are the number one enemy, RSS it is their state, it is their position that Muslims are the number one enemy of India. On the one hand, they are putting Muslims as the number one enemy, and on the other using Manwad, Mansmriti, the casteism, Sanatan. ಸಿಪಿಐಎಂಎಲ್ ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಕ್ಷ ಪಾಲಿಟಿ ಬ್ಯೂರೋ ಸದಸ್ಯ ಆರ್ ಮಾನ್ಸಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಚಳವಳಿಗಾರರು ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಷ್ಟಗಿ, ಆರ್ ಮಾನ್ಸಯ್ಯ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಡಿ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಎಚ್ಎನ್ ಬಡಿಗೇರ್, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಪಟ್ಟಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಎಂಡಿ ಅಮೀರಲಿ, ಎಂ ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ, ಬಿ ಬಸವರಾಜ್, ನೂರ್ ಜಹಾನ್, ಖಾಜಾ ಅಸ್ಲಂ ಪಾಷಾ, ಜೆಬಿ ರಾಜು, ರಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಬಾಬು ಭಂಡಾರಿಗಲ್, ಗುರುರಾಜ್ ಗೌಡೂರು, ನಾರಾಯಣ ಬೆಳಕುರ್ಗಿ, ಎಂ ನಿರಂಜನ್, ಕಬೀರ್ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲಾತ್ಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಮಹಾಧಿವೇಶನ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಅಧಿವೇಶನ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿವೇಶನ. ಸರಾಸರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ 25ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಎಡಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ 3 ತಲೆಮಾರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ ಎಡಪಕ್ಷಗಳದ್ದು ಕೂಡ. ಸೊ ಈ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ದೇಶ ಮಟ್ಟದ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಮಹಾಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡದೊರೆ ನಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೈಟ್ ಡೈಮಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಇಂಧನ ಗಣಿ ಚಳವಳಿ, ಇವನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಶರಣರ ಹೋರಾಟ. ರಾಯಚೂರು ಇತಿಹಾಸ ಭಾಳ ತುಂಬಾದ ಇತಿಹಾಸ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಮಹಾಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ದುಸ್ಸಾಹಸ ಅನ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇನು, ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇನು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮಹಾಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಂದ, ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸರಾಸರಿ 16-18 ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಿನ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಬೀರ್
ಪಕ್ಷದ ಪಾಲಿಟಿ ಬ್ಯೂರೋ ಸದಸ್ಯರು. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಲಾಖೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವ ಪಮ್ಮತ್ ಕಬೀರ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮುತುವರ್ಜಿ ಅವರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಮೇಲೆ ಯುರೋಪ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೂಡ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೈಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ, ಬರೇ ವೈಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್, ಇದು ಬಂಗಾರದ ನೆಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ 45ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ವಿದ್ಯುತ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ. 2 ನದಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಆಳುವ ಪಕ್ಷದವರು. ಮತ್ತೋರ್ವ ಪಾಲಿಟಿ ಬ್ಯೂರೋ ಸದಸ್ಯ ಕಬೀರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಪಿಐಎಂಎಲ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಹಾಧಿವೇಶನ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ದುರಾಸೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಸಲತ್ತುಗಳೇನೆಂಬುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು. Historically, as a place of party congress is going to hold, it is historically important in this situation, and also our party, the more than 3.5 at Dhaka, the location, the Raichur is the important core of our party and our party's history, and also the core that is under the RSS fascist rule against caste oppression, against oppression of the masses, especially minorities, especially Muslims. The Raichur has a history of the legendary lineage of Basavanna, who is ideologically opposing the ideological base of the RSS fascism, Brahminical caste oppression. And our party also has a movement, in the last 3.5 decades against this stream by uniting oppressed masses, Dalit as well as Muslim minority, and various streams who are traditionally opposing ideology. ಮಹಾಧಿವೇಶನದ ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಅಲಿ, ಎಂ ಗಂಗಾಧರ್ ಇದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಗುರೂಜಿಯವರು ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ರಿಷಿಕೇಶ್ ಗುರುಕುಲಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವತಿಯಿಂದ ರುದ್ರ ಸಂಜೀವಿನಿ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ದೈವದತ್ತ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು, ಅಂದರೆ ಪವಾಡಗಳು, 6ನೇ ಇಂದ್ರಿಯ, ಮಧ್ಯಮ ಮಿದುಳು ಸಕ್ರಿಯ, 3ನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೈವಿ ಭಾವನೆಯ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗಿದು ತುಂಬ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ನಿಜನೇ ಈ ಥರ ಒಂದಿರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಈಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ನಾನೀಗ ಡೆಮೋ ನೋಡಿ ಐ ವಾಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಓಕೆ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಲರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್, ನೀವುಂಟಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಶಾಕ್. ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಲಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವರ್ಷ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗು 7 years ಓಲ್ಡ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಹೀಗೆ ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯಾ 6th ಐ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತಾ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಡೆಮೋ ಇತ್ತು. ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಸಿ ಅದು ಮಗು ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ವಾಚ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗು ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯಾದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಹೋದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್ ಥರನೇ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ಗುರುಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆ ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಸುರೇಶ್ ಗುರುಜಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ May 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ 6th ಸೆನ್ಸು, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ನು ಹಾಗೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬಾರ್ಡ್ಸ್, ಕಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಕಲರ್ ಇಮೇಜ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ IQ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು May 10th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಜಾಹೀರಾತು. Sai Shiva Waterproofing Civil Works, Nanotechnology Zycosil Breathing Waterproofing Heat and Resistant Works, Swimming Pool, Waterproofing and Work, Cooling Tower, Injection Growing Work, Water Tank, Chemical Coating Work, Bathroom and Toilet, Top Terrace, Underground Basement, Suspense Joint, Brick Coba and Chip Coba. For more details, contact K. Vishwanath, cell number 720410196 97421 60081. Paramount Electricals, dealers in all kinds of electrical goods, fans and LED products. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2000 ಚದುರ ಅಡಿಯ 2 ಮಳಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ದೂರದ ಊರುಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸ್ವಿಚ್, ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ವೈರ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ರಿಮೋಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ LED ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಮಳಿಗೆಯಾದ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಕಂಪನಿಗಳಾದ GM, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್, ಐಫಾ, ಹೆವೆಲ್ಸ್, ಆಂಕರ್, ಲೀಶಾ, ಫಿನೋಲ್ಯಾಕ್, ವಿಗಾರ್ಡ್, ವಿಪ್ರೋ, ಫೆಲಿಕ್ಯಾಪ್, K9, ವಿವಾನ್ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಐಟಂಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಡೀಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ LED ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನಿಯರ್ ಮಹಾವೀರ್ ಚೌಕ್, ಲೋಹರ್ವಾಡಿ, MG ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರ್. ಮೊಬೈಲ್ 8861382770. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತುಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಘೀ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತುಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಘೀ.
ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಿತ ಡಿಟಿಜೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಜವಾಹರ ನಗರ, ರಾಯಚೂರು. ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ, ನುರಿತ ಅನುಭವಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೃಂದ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ, ವಿಶಾಲವಾದ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ಕಾಲೇಜಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಾಲೇಜು ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ತರಗತಿಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಿರು ಪ್ರವಾಸ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್ 9845189626 79753 89626. Raichur's biggest jewel palace. All types of jewelries available in only KTB Jewel Palace. 916 Allmark Gold Jewelries available. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ತರಹದ ಆಭರಣಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳಾದ ಕಾಲುಂಗುರ, ಕಾಲುಗೆಜೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪೂಜಾ ಐಟಮ್ಸ್, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುವಕರಿಗಾಗಿಯೇ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ಸ್, ಚೈನ್ಸ್, ಉಂಗುರಗಳು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಭರಣಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. Visit KTB Jewel Palace, Udayanagar, Station Road, Raichur. Mobile 8123535300. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 21,800 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನತೆ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 97,000 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. 2028ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 33ರ ಯರಮರಸ್ ಹಾಗೂ ದಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರಕಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶಂಶಾಲಂ ಅವರು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಲಿಕ್ ಹಾಗೂ ಜೆಇ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಪುನಃ ಆರಂಭವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 33 ಯರಮರಸ್ ದಂಡಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಡೆದೋಗಿರ್ತದೆ. 3 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ತದೆ, ಸತತ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ನರ್ಸರೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಕಾದು ನೋಡಿ ಆದ್ರೂ 3 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ನಮ್ಗೆ ಬೇಸರಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಶಂಶಾಳಣ್ಣನವರಿಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರು. ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ ಮದುವೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಬೀಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ತಿರುಗಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈಗ 10-11 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಶಂಕರಣ್ಣನವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮದುವೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಇತ್ತು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಂಕರಂ ಅಣ್ಣನವರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗಳಿಂದ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ. ಮದುವೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಮದುವೆ ಇತ್ತು. ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಸೋರಾಗತ್ತವ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನು ಬಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲಗ ಪಾಚಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಯದ. ಆದ್ರೂ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೇರವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೂ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಂಶಾಲಂ ಅಣ್ಣನವರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಮದುವೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಂದು ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯರಮರಸ್ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅವರು ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೀಕೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುಡಿ ಲೈನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಲೈನ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತರಿಂದ 2 ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಡವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ UGD ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಲೀಕೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಬು ಸರ್ ಜೆಇ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲೀಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 24/7 ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನೆನಪುತ್ತಿತ್ತು UGD ಲೈನು ಮತ್ತು
ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಲೀಕೇಜು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜೈಯಾದಂಥ ಬಾಬು ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸರಕಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಮಾನದಂಡಗಳ NQAS ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾವೇರಿ ಸೆಲ್ವಿ ಅವರ ತಂಡ ಕೈಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಮಸರಕಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ 91.27% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ, ರೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಔಷಧಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ತೋರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಉನ್ನತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳಿದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಸಾಧನೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೂ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಸಹಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ದೊರೆತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವು ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನದೇಶ್, ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಶುದ್ದೀನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಹರೀಶ್ ಪತಂಗೆ, ಸತತ ನಿಗಾಮಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್, ಪರ್ವೇಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಸಿಪಿಐಎಂಎಲ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಹಾಧಿವೇಶನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ. ವಿದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗಿ. PS ಜೇಮ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ, ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆ ತರಬೇತಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವು, ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಹರ್ಷ. ಯರಮರಸ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ, ಶಂಶಾಲಮರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸರಕಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವು NQAS ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟ. ಸಾಯಿ ಶಿವ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಝೈಕೋಸಿಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಹೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. For more details, contact K. Vishwanath, cell number 72041019663. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ Paramount Electricals, dealers in all kinds of electricals, goods, fans and LED products. Near Mahavir Chowk, Loharwadi, MG Road, Raichur. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತುಪ್ಪ, ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಘೀ. ಟ್ಯಾಗರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಿತ DTJ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಜವಾಹರ ನಗರ, ರಾಯಚೂರು. ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ R 9845189626.
Raichur's biggest jewel palace. All types of jewelries available in only KTB Jewel Palace. Visit KTB Jewel Palace, Udayanagar, Station Road, Raichur. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.